동료와 관련된 질문은 팀워크, 동료와의 갈등 이렇게 두 가지로 나뉩니다. 먼저 팀워크부터 이야기해 볼게요. 팀워크는 승무원으로서 가장 중요한 자질 중 하나죠. 이 답변에서는 팀워크에 대해서 잘 이해하고 있는지를 본인이 팀으로 일했던 경험으로 이야기하시면 됩니다. 여기서 중요한 건 팀워크에 대한 나만의 정의와 그 당시 본인의 역할이 어땠는지 짚어주는 거예요. 여러분, 모든 항공사가 승무원의 자질로 팀워크와 서비스 이 두 가지를 굉장히 강조하잖아요. 그런 만큼 두 가지는 한번 깊이 생각해 보는 게 좋습니다. 통찰력 있는 답을 내놓을수록 승무원이라는 직업에 얼마나 진심이고 자부심을 갖고 일할 수 있는지를 보여주기 때문이에요. 그러니까 이왕이면 뻔한 내용이라도 임팩트 있게 표현해 보세요. As a train crew, I think my teamwork is special. My team members work in different places because of the different positions and duties. Although we don't work at the same place, everyone works for one goal. It is our customers to go to the destination safely and on time. So my teamwork is invisible, but we are closely related. From this experience, I learned how to cooperate together. 이렇게 구성 요소를 제대로 넣지 않으면 전부 맞는 말이라 해도 매력 없는 답변이 됩니다. 또한 팀워크 답변은 에피소드 형식으로 이야기하는 것이 더 좋습니다. A great teamwork makes it possible to overcome the crisis together. Once I worked at a cafe on the day before Christmas Eve, and all of a sudden, there was a power failure in the entire building, and the espresso machines also stopped. Now we had to make coffee manually, and it usually took like 3 times longer. So we expected a lot of guest complaints, but we decided to make it special. First, I made a light joke to my customers like, "This is made by a 25-year-old human coffee machine." And they laughed a lot. And my colleagues light up the candle on each table and played old and romantic music. So everyone basked in the warm holiday mood. If I was alone in that situation, I would have been frustrated. But we were able to turn the crisis into memorable Christmas. 다음으로 동료와의 갈등입니다. 많은 분들이 이 답변을 굉장히 어려워하시는데요. 일단 우리나라에선 동료와 얼굴을 붉히면서 갈등을 일으키는 일이 매우 드물기 때문이죠. 그래서 많은 분들이 면접관이 듣고 싶어하는 이야기를 하지 않아서 꼬리질문 폭탄을 받게 됩니다. 혹은 아예 거짓말을 한다는 느낌을 줄 수도 있죠. 그럼 진짜로 지금까지 단 한 번도 동료와의 갈등이 없었다면 도대체 어떻게 해야 할까요? 갈등을 넓은 범위에서 생각하시면 돼요. 나를 짜증나고 속상하게 했던 상사나 동료 한 명쯤은 있었죠? 그 사람들을 떠올려 보세요. 그리고 그 사람과 어떤 일이 있었고 내가 어떻게 대처했는지를 생각해 보세요. 왜냐하면 이 질문은 어떤 갈등이 있었는지보다 어떻게 해결했는지가 더 중요하기 때문이에요. 여기서 중요한 건 그 당시 내가 느꼈던 감정을 아주 생생하게 표현하는 거예요. 사실만 전달하지 말고 면접관이 나한테 감정이입하도록 하는 거죠. 그 다음 상대한테 어떤 말이나 행동을 내가 했고 상대가 받아들이지 않아서 갈등이 생기는 겁니다. 이때 실제로 결국 그 동료와 풀지 못했다면 사실대로 이야기하세요. 억지로 포장해서 거짓말로 마무리할 필요가 전혀 없습니다. 현실은 동화가 아니니까요. 대신 적어도 그 사건을 통해서 나는 뭔가를 배웠고 지금은 성장했다 라는 결말로 마무리하시면 됩니다. 그리고 또 하나 더 중요한 포인트가 있어요. 손뼉은 마주쳐야 소리가 나죠? 객관적으로 아무리 동료의 잘못이 99.99999%라도 본인 역시 작은 빌미라도 제공했기 때문에 갈등이 생긴 거예요. 그러니까 그 당시에 자신의 잘못은 무엇이었는지 한번 제3자의 입장에서 차분히 생각해 보세요. 상대의 탓만 하지 말고 자신의 잘못 역시 인정하고 발전의 기회로 삼는 사람. 면접관은 그런 사람의 동료가 되어서 함께 일하고 싶습니다. Once, one of my colleagues kept sneaking for extra breaks. I thought it was very unfair because I had to do extra job for her and nobody even knew that. So I directly told her to be more professional. But she rather complained that other staff also took enough time for their rest. I was quite upset about her attitude, so I asked what the problem was. And you know what? Actually, she had severe cramps from her period, and she already took a pill, but it didn't work at all. After knowing the truth, I could finally see how pale she was. I felt ashamed that I was so neglectful about my colleagues. After that,
I made a group chat on WhatsApp to build a strong bond with my team members. From this experience, I learned no one's perfect, but teamwork can make it perfect. 이 답변은 손님과의 직접적인 소통에 관한 거예요. 역시 두 가지로 나눠볼 건데, 베스트 서비스와 진상 손님입니다. 베스트 서비스는 지금까지 여러분이 고객을 대하면서 최고의 반응을 얻었던 경험을 이야기하시면 돼요. 팀워크와 마찬가지로 서비스 역시 자신만의 정의나 신념이 있다면 이 직무에 꽤 진지한 사람이라는 인상을 주겠죠? 고개가 절로 끄덕여지는 멋진 말로 시작해보세요. 다른 부분은 앞에서 설명한 답변과 비슷하게 상황, 통찰, 액션 이렇게 구성하시면 되고요. 마지막 부분인 손님 반응이 중요한데요. 되도록 생생하게 묘사해주세요. 예를 들면 손님이 매우 만족했다 대신 눈물을 글썽이며 내 손을 꼭 잡았다. 혹은 문을 나선 후 보이지 않을 때까지 손을 흔들었다. 이런 식으로 디테일을 살려서 묘사해주세요. 다음으로 대망의 진상 손님입니다. 앞서 말했듯이 나의 실수나 실패를 드러내는 경험은 제대로 된 것이 좋습니다. 다짜고짜 욕을 하고 모욕감을 줬던 과거의 진상 손님들에게 드디어 고마워할 날이 왔네요. 여기서는 진상 부리는 손님을 마주했을 때 나의 감정이 어땠는지 언급하는 것이 중요해요. 그래야 면접관이 자연스럽게 여러분한테 감정이입을 할 수 있기 때문이죠. 면접관이 내 입장을 감정적으로 이해하는 건 정말 중요한데요. 그 이유는 가끔 답변을 듣다 보면 객관적으로 손님이 그럴만 했다거나 도리어 지원자가 잘못했다는 생각이 들 수도 있기 때문입니다. 하지만 감정으로 동조하게 되면 이성은 무력화되고 면접관은 여러분의 이야기에 빠지게 됩니다. 만약 실제로 대처가 좀 미숙했거나 혹은 아무리 잘했는데도 손님이 여전히 화가 난 채로 떠났다면 어떻게 해야 할까요? 배운 점으로 마무리하시면 돼요. 다시는 똑같은 실수를 하지 않기 위해서 내가 절치부심해서 이젠 달라졌다는 걸 보여주고 면접관을 안심시키면 됩니다. This is about the customer who had a lot of complaints from the beginning. When he went into the dining room, he asked us for the menu that didn't exist. And he kept whining about the things that we don't even have. At that time, I was a team leader, so I took him over because he was a really demanding guest. So I gave him whatever he asked for and I went beyond his expectations. Eventually, he told our manager that this was one of the best places ever. When he left the hotel, he was smiling. And our manager complimented us a lot. 일단 이 답변은 전체적으로 손님을 묘사하는 표현이 적절치 않아요. 아무리 그게 사실이어도 손님을 너무 부정적으로 표현하는 건 좋지 않습니다. 대신 손님이 했던 말이나 상황을 설명해서 간접적으로 전달하는 것이 좋습니다. 또한 손님이 처음부터 왜 화가 났는지 파악하려는 노력이 없고 원하는 걸 뭐든 다 드렸다는 것도 사실 좋은 대처가 아니에요. 그럼 점점 더 무리한 걸 요구하는 슈퍼 울트라 진상이 될 테니까요. 그럼 결국 회사에는 더 손해겠죠. 게다가 분명 손님의 기분이 풀릴 만한 특별한 서비스를 했을 텐데 그게 뭔지 정확하게 드러나지 않아서 마지막 결론 부분이 납득되지 않습니다. 이런 경우엔 보통 꼬리 질문을 받거나 답변의 진실성이 의심돼서 역시 좋은 평가를 받기 어려워집니다. When working at the animal park, I found a little kid feeding Pringles to a rabbit. I immediately stopped him because the park was very strict about feeding human food for animals, but he sneaked to feed the potato chips again, so I had to be more assertive. And then he started to cry and his mom was also upset about the regulation. So I took them to a quiet place to calm him down first and explain the reason not to feed snacks for rabbits. And you know what? He understood very well and promised not to do it again. And I actually felt ashamed because I judged that little kid must be spoiled and wouldn't understand me. From this experience, I always try to approach my guests without any prejudice from age, gender, or background. 사실 지원자는 회사의 규정에 맞게 잘 대처했지만 손님과의 소통이 부족했습니다. 하지만 마지막에 손님의 달라진 태도를 보고 자신의 부족한 점을 깨닫는 이런 서사가 아주 좋습니다. 손님에 대한 통찰이 깊을수록 더 믿음직한 승무원이 될 수 있으니까요. 왜냐하면 많은 경우에 화난 손님에게도 사실 그럴 만한 사정이 있거든요. 그럴 때 마음을 열고 손님의 이야기를 먼저 들어주고 동조해주면 대부분의 문제가 해결됩니다. 문화 차이는 다국적의 손님과 동료들을 상대할 때 흔히 발생하는 문제죠. 여러분의 해외 경험 중에서 문화 차이를 겪었던 상황을 소재로 답변을 만드시면 됩니다. 큰 줄기는 앞선 답변들의 구성과 같습니다.
여기서 중요한 건 문화 차이를 긍정적으로 받아들이는 태도예요. 문화 차이 답변에선 상대 문화를 비하하거나 부정적으로 말하지 않아야 해요. 그리고 왜 처음엔 문화 차이를 받아들이지 못했는지 그 이유도 설명해 주세요. 그 다음 현지 친구의 도움으로 차이를 이해하고 적응하게 되었다는 포인트도 살려주세요. 나는 모두가 좋아하는 만인의 연인 기억나시죠? 면접관의 호감 스위치를 켤 수 있습니다. 마지막으로 문화 차이를 받아들여서 새로운 취향을 찾는 계기가 된 것으로 마무리하면 좋죠. When I went to the US, everything was new and exciting to me. But one thing that was a little annoying was tip culture. I didn't know how much tip at first, so I made a lot of mistakes because of the wrong calculation. But once I saw a waitress looking very happy and bragged about a generous tip by a gentleman, and that changed my thought on tips. It was a simple gesture to make someone stay so easily. So after I came back to Korea, I tried giving a waiter some tip at a restaurant. He looked puzzled at first, so I told him that I had the best dinner thanks to his service. And then he looked so happy and moved. From this experience, I adopt culture differences as a new thing to try and even enrich my life with it. 마지막 8번째 답변 카테고리는 항공사와 베이스 국가 혹은 도시에 관한 답변이에요. 이건 지원자에게 막연히 항공사에 대해서 아는 게 있는지 묻거나 왜 우리 항공사에서 일하고 싶은지 묻는 질문에도 답할 수 있습니다. 이 답변은 본인이 아닌 회사 자체에 대한 질문이기 때문에 역시 10명 중 9명의 지원자가 비슷한 내용을 말합니다. 대체로 구글 검색 결과나 공식 홈페이지에 나와 있는 그런 내용들이죠. 그렇기 때문에 이 답변을 색다르게 준비한다면 어떨까요? 면접관에게 아주 강렬한 인상을 남길 수 있어요. 더불어서 애사심과 지혜를 어필할 수 있는 아주 좋은 기회죠. 이 답변을 특별하게 만드는 비밀은 항공사와 본인의 연결고리를 만드는 거예요. 예를 들어서 나의 미래 고객들이 플라이드 항공을 처음 만나는 순간이 어떨지 너무 궁금해서 한 달 동안 플라이드 항공 어플을 써봤어. 근데 내가 가장 놀랐던 점은 높은 수준의 보안 레벨이었어. 내가 어플 개발 회사에 다녀서 진짜 잘하는데 이 정도 보안 수준이면 아마 북한이 해킹해도 못 뚫을걸? 예약 어플이 이 정도인데 플라이드 항공의 기내 보안과 안전은 두말할 필요가 없을 거라고 확신했어. 이런 식으로 이야기하는 겁니다. 아쉽지만 이 카테고리는 예시 답변을 보여드리지 않을 거예요. 왜냐면 저는 역대 수강생들에게 전부 자신만의 항공사 관련 답변을 만들어 드리기 위해서 정말로 많은 공을 들였어요. 그래서 단 한 분도 같은 내용이 없습니다. 사실 누구나 같은 답변을 하기 정말 쉬운 질문이라서 결국 저희 수강생들끼리 비슷한 답변을 하게 될까봐 제가 특별히 더 신경을 썼거든요. 그러니까 여러분도 각자의 자질과 경험으로 항공사와 연결고리를 만들어 보세요. 대신 방법은 알려드릴게요. 좋은 소재를 찾고 싶다면 해당 항공사의 실제 고객, 감동 후기를 찾아보세요. 혹은 직접 항공사의 서비스를 이용해 보는 것도 좋습니다. 또한 멤버십에 가입해서 매주 뉴스레터를 받아보면 항공사가 고객들에게 어떤 이벤트와 서비스를 제공하는지 아주 자세히 알 수 있어요. 이런 건 인터넷에 널린 항공사 홍보 기사에도 안 나오는 진짜 백이니까 절대 놓치지 마세요. 베이스 국가나 도시 관련 답변 역시 일반적인 이야기보다는 자신의 개성을 드러내는 방향성이 좋습니다. 특히 중동항공사는 날씨, 종교, 보수적인 분위기 이런 승준생들이 꺼릴 만한 요소들이 있는 도시에 있어요. 그래서 면접관은 이 부분에 대해서 여러분이 얼마나 알고 있고 또 준비가 되었는지 확인하려고 합니다. 따라서 현지에서 살면 가장 힘들 것 같은 점을 이야기하고 그걸 어떻게 극복할 것인지 설득력 있게 이야기하시면 됩니다. 근데 이때 너무 심각하거나 진지하게 답하는 것보다 면접관이 나를 귀여워할 만한 그런 가벼운 걱정이나 질문을 하는 것이 좋습니다. 예를 들어서 난 진짜 포크밸리 러버인데 거기선 정말로 돼지고기는 아예 못 먹는 거야? 만약 면접관이 어쩔 수 없어. 그러면 그럼 비행 다니면서 열심히 먹어야겠다 라고 귀엽게 받아치세요. 만약 아니야 먹을 수 있어 라고 하면 오예 그럼 난 아무 걱정이 없어. I'm so ready to fly 라고 역시 해맑게 웃으면서 대답하시면 됩니다. 만약 면접관이 다시 분위기를 좀 잡고 진지하게 물어본다면 이렇게 답하시면 돼요. Well, I want to see myself growing, living in a whole new world. That's why I want to be a cabin crew of Qatar Airways
not other airlines. And I'm sure I'll take everything as a bless. Inshallah. 라고 하시면 완벽합니다. 자, 여기까지 맞는 답변을 만들기 위한 설명이 끝났습니다. 이제 바로 문서를 열고 순서대로 답변을 써내려가면 됩니다. 말씀드렸듯이 먼저 한국어로 간단히 소재부터 잡고 내용 구성을 하세요. 그 다음에 영어로 바꾸세요. 여러분이 어떤 영어 실력을 가지고 있는지와 상관없이 처음부터 번역기를 쓰지 말아야 된다는 거예요. 답변은 써서 내는 에세이가 아니라 결국 본인이 숙지해서 자연스럽게 말해야 하기 때문에 내가 쉽게 말할 수 있는 수준으로 만들어야 합니다. 그리고 답변이 한 80% 완성됐을 때 포인트를 줘야 하는 부분의 단어나 표현만 신경 써서 바꾸면 돼요. 더 많은 답변 예시는 교재를 참고하세요.